ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ गए होंगे तो राजे दब के मेहनत करो। चलो स्टार्ट करते अज की वीडियो बहुत वधिया रहने वाली है। ये मैं आप नैक्सट विटामिन करांगे कि डिसीज़ होंगी है, कि डेफिशेंसी होंगी है विटामिन की घाट कारण कि रोग होंगे ने तो कि विटामिन नूं की कहते हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं राजे। नैक्सट अपना विटामिन ई ਆਪਾਂ कर रहे सी राजे ਜਿਹੜੇ चर्बी ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ विटामिन है ਉਹਨਾਂ ਦੇ बारे गल कर रहे ਸੀਗੇ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक कर लिया ए ਤੇ डी कर लिया। नैक्सट ਆਪਾਂ करते हैं विटामिन ई। ठीक है राजे, सब तो पहला देखो विटामिन ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ पता होना जरूरी है। विटामिन ई ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈਗਾ दैट इज़ कॉल्ड टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल ਜਾਂ टोसोफेरोल भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ कई जगह ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ याद रख लेना एक टोकोफेरोल। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि वट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। राइट, इस तो बाद की है राजे जो विटामिन ई आ वो एक एंटीऑक्सीडेंट गुणा वाला एक ठीक है विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट की होंगे राजे थोड़ा मैं करवाया भी होया जिहदे नाल की अपने विच अपना जी बीमारियां नाल लड़न की शक्ति वध जाती है। क्योंकि देखो एंटीजन की होंगे ने, एंटीजन होंदियां ने बीमारियां ते ऑक्सीडेंट की होंगे ने जां एंटीबॉडीज़ की होंगे ने ਜਿਹੜੇ कि उन्हां नाल लड़न की शक्ति पैदा करते हैं। तो विटामिन ई की है एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि अपने विच बीमारियां नाल लड़न की शक्ति पैदा करता है। तो जो अपना जिहड़ा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हुंदा कि आपां बीमारियां नाल किन्ना क लड़ सकते हैं। तुसीं हुण देखिया होऊगा करोना दे विच की हुंदा जिहड़े बंदे दा इम्यून सिस्टम वीक सीगा, ठीक है, तो उहदे नाल की हो गया वो जल्दी वो बीमारी का शिकार होया करोना का। जिहदा सिस्टम स्ट्रोंग सीगा वो की हो गया उस बीमारी नूं मात पा गया। राइट, तो ई अपने वास्ते बहुत जरूरी है अपने इम्यून सिस्टम वास्ते। राइट, ये अपने इम्यून सिस्टम को की रखता है, मजबूत रखने में सहायता करता है। बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है जी मैं लिखी है, इनू तुसी दिमाग च बिठा लेना है। उस तो बाद कहता जो विटामिन ई है वो की है 8 रसायनिक रूपों के होंगे है। ठीक है, हुण किहड़े होंगे ने ये पढ़ने की जरूरत नहीं हैगी, बस 8 याद रख लियो कि ये ना वक्रे वक्रे कैमीकल के तौर पर वक्रे वक्रे 8 रसायन होंगे ने। 8 जिहड़े इहदे मतलब रूपों के मिलता आपां नूं 8 अलग अलग ठीक है शेप के मिलता है, ये समझ लो। इस तो बाद राजे जी ये हुंदा ये कहंदा भी एक ये कुदरती तौर पर ना हर एक भोजन के पाया जाता है। जिहड़ा विटामिन ई हुंदा ना वो हर एक भोजन च पाया जाता है, इस करके ना इसकी कमी कदे नहीं हुंदीगी। मतलब कि ये हर एक भोजन च होऊगा, चाहे तुसीं कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खाने हो, चाहे चर्बी वाला खाने हो, चाहे मीट मच्छी खाने हो, चाहे सोयाबीन खाने हो, पनीर खाने हो, दुध पीने हो, तो हर एक दे विच विटामिन ई पाया जाता है। तो यदी कमी जी विटामिन ई की जी डेफिशेंसी आ देखने को बहुत घट मिलती है। ठीक है, पर फिर भी किते ना किते विटामिन ई की कमी हो सकती है। कित्थे हो सकती है आप अगली स्लाइड दे विच देखते हैं। राइट, नैक्सट देखते हैं। देखो विटामिन ई तुहानूं मैं दसता की हुंदा एक एंटीऑक्सीडेंट है। कहंदा इहदा काम की है राजे, कहंदा ये तुहाडे सैल्लां नूं नुकसान तो बचाउण विच सहायता करदा है। ठीक है, जिहड़े अपने बॉडी के सैल होंदे आ वाइट ब्लड सैल जिहड़े कि बीमारियां नाल लड़दे आ उन्हां नूं ठीक है नुकसान होण तो बचाउंदा है। कहंदा ये जरूरी पौष्टिक तत्त बहुत सारे भोजन विच कुदरती तौर पर हुंदा है। तो तुहानूं मैं पहलां दस चुक्या राजे एक हर एक भोजन दे विच पाया जांदा, चाहे तुसीं कोई भी भोजन खाने हो, शाकाहारी मांसाहारी डेयरी वाले खाने हो, अंडे खाने हो, ठीक है, हर एक दे विच पाया जांदा है। कहंदा एक खुराक पूरक के तौर पर भी उपलब्ध है। एक कई बार ये प्रोसैसड भोजनों में होंदा है। प्रोसैसड भोजन होंगे राजे जिवें मान लो चर्बी नाल घुलनशील होंगे, मतलब कि ये अपने शरीर के विच की हो जाता है स्टोर हो जाता है। अपनी जिहड़ी बॉडी होंदी है ना अपनी चर्बी के नाल घुलनशील का मतलब की हो गया कि चर्बी के विच समा गया। ठीक है, जो चर्बी के विच समा गया तो की हो जाऊगा अपने बॉडी के विच स्टोर हो जाऊगा, तो अपना जिहड़ी बॉडी है इनू लोड़ के अनुसार वरती जाऊगी, तो ये कमी की हो जाती है घट हो जाती है। वैसे भी दिमाग च बिठा लो राजे जिहड़े चर्बी के नाल घुलनशील विटामिन है ना उन्हां दी कमी घट होंदी है, क्योंकि अपने चर्बी के विच समा जाते हैं। तो आटोमैटिकली की है वो वेस्टेज बाहर नहीं आउंदीगी, यूरिन राही पेशाब राही बाहर नहीं आउंदीगी। इस करके की हो जाता है इन्हां दी कमी घट पाई जाती है अपने शरीर दे विच। राइट, आई होप तुहानूं समझ लग गई होगी विटामिन ई दे बारे। नैक्सट देखते हैं, कहता विटामिन ई दे विच हुंदा की है राजे, कहता विटामिन ई की ज़्यादा मात्रा खून वहन के जोखम को वधा सकती है। जे मान लो किसी बंदे दे विच विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो खून वहन का मतलब की है कि कोई सट वज गई ਜਾਂ वैसे मसूड़ियां चो खून आ गया ਜਾਂ कुछ भी हो गया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ खून वहन की दर हैगी आ वो वध सकती है। ठीक है, नॉर्मल दे नालों
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟ ਵਾਲੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡੀਂਗ ਪੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਲੱਗਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਰਾਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਾਜੇ, ਪਾਲਕ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਲਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ। ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਗਾਜਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਜਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 6 ਜਾਂ 7 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ। ਹੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ। ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਰਾਜੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਨਿਊਬਨੈਸ। ਨਿਊਬਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ ਨਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮੈਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰੀਫੀਰਲ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ।
ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਰੈਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਦਾ ਡੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਟੀਨਾ ਅਤੇ ਅੱਖ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਸੰਵੇਦਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਖੂਨ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੌਰੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਚੀਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਰੁਕੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਟ ਦੇ। ਨੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ MBBS ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਰਾਜੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਾਈਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਟੋਨਾਈਡੋਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਟੋਨਾਈਡੀਓਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੈ, ਕੇ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਖੂਨ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਕੀ ਆ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਲ ਤੋਂ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਖੂਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਲ ਤੋਂ ਠੋਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ K1 ਤੇ K2। K1 ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਲੋਕੋਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਲੋਕੋਇਨ। ਫਾਈਲੋਕੋਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਾਲਕ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ K1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ K1 ਤੇ K2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜਾ K2 ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨਕੇਕਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ K2 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੌਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੌਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਰਿੰਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੌਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਹੈ ਕਿ B ਹੈ, D ਹੈ ਕਿ K ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੌਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਰਾਜੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਵਗ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਗਣ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ K, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲੌਟਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਟਾਮਿਨ K ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖੂਨ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ K। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਖੂਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ K ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਓ, 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ K1 ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ K1 ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ K2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ K2 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ K1 ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ K2 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ 101% ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ VKDB। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ VKDB। ਤਾਂ VKDB ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਵਿਟਾਮਿਨ, V ਫॉर ਵਿਟਾਮਿਨ, K ਫॉर K, D ਫॉर ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, B ਫॉर ਬਲੀਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ VKDB ਕੀ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? VKDB। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ? ਵਿਟਾਮਿਨ B ਤੇ C। B ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, B1, B2, B3, B5, B9, B7। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ B ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, C ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? A, ਠੀਕ ਹੈ, D, K ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ 4 ਦੇ 4 ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ B ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਰਬੀ ਨਾਲ, ਨਾ C ਹੈ, ਨਾ B12 ਹੈ, ਨਾ B3 ਹੈ, ਨਾ B5 ਹੈ, ਨਾ B9 ਹੈ। ਤਾਂ B ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ C ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ? ਵਿਟਾਮਿਨ K। ਠੀਕ ਹੈ, A, B, D ਤੇ K 4 ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ K ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਾ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਵਾਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਿਟਾਮਿਨ K ਤੇ D ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਕੀ ਹੈ? ਨੌਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? B ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੌਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ। ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ L ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। L ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 2D 3D। ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ 3D ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 3D ਫਿਲਮ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਐਨਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਗਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਐਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਅੱਖ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? 3D ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ L ਆ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ L ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ? 3D ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ।
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਟਰਿਕ ਫਰੂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਇਰਨ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਇਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੱਟੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ, ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਕਰਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਕਰਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਰਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਕਰਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਖੁਸ਼ਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਸਕਰਵੀ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਕਰਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ? ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ 3 ਹੀ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸਕਰਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇ, ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ, ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਨੀਮੀਆ। ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਰੈੱਡ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੀਮੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਢੁਕਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ? ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਨੀਮੀਆ। ਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਥਕਾਵਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੋਗੇ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਟਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਚਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਧੱਫੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਧੱਫੜ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਟਾਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਰੰਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਲਾਲ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਸੂੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਏ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁਣ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਪਏ ਆ ਰਿੰਗ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈੱਡ ਪੈਚਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਪੈ ਗਏ, ਧੱਫੜ ਪੈ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਸ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਡਾਰਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਵੇਸਟੇਜ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਦੋ ਹੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ? ਆਪਣੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਹੈ, ਕੇ ਹੈ, ਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੇਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕੀ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 8 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ B1, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਾਈਮਾਈਨ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ B ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਹੈਗਾ ਨਾਈਸੀਨ, ਪੈਂਟੀਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, B12 ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕਾ 100% ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਾਈਮਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਈਮਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰਗਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਈਮਾਈਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ? ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਪਾਉਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੱਟੇ ਲਾਏ MCQ ਨੂੰ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਭਾਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ B1 ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਥਾਈਮਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? B1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? B1 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਡ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਹੈ, B3 ਹੈ, B5 ਹੈ, B ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਢੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਵਲ ਵਧਾਤਾ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ MCQ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ, ਰਾਈਟ। B1 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ A B C D, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ B ਆਨਸਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, B1 ਦੇ ਨਾਲ, B2 ਦੇ ਨਾਲ, B3 ਦੇ ਨਾਲ, B9 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, B1 ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥਾਈਮਾਈਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਢੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਈਮਾਈਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਾਈਮਾਈਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ। ਜੇ ਪੁੱਛੂਗਾ B1 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ। ਤਾਂ B ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ। ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕੀ ਕਰਤੇ, 3 ਢੰਗ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ। ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਗਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ। ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋਏ ਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਗਿੱਲੀ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਗਜਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਜਨੀ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਜਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰਾਈ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਥਾਈਮਾਈਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, B1 ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ B2 6 B12 B1। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ MCQ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ, ਹੈਂ ਆਹ ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ B, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆਈਆਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਕੱਲੀ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ B1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ B ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ A C D ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ B1 B2 B9 B12 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾੜ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫੱਟੇ B1, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਥਾਈਮਾਈਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵਿਟਾਮਿਨ B2, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ। ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਵਿਟਾਮਿਨ B2। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 8 B ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 8 ਦੇ 8 ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ B ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਆ ਕਿ B1 B2 ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬਈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ B2,
ਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਰੀ ਉਤਪਾਦ। ਡੈਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਘਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੈਲੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਜੀਵ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ? ਵਿਟਾਮਿਨ B2। ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ, ਰੱਖ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ 100% ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਚਮੜੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ? ਵਿਟਾਮਿਨ B2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕੀ? ਵਿਟਾਮਿਨ B2। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੱਛਣ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ? ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਲਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹੀ ਫੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹੀ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪੜੀਦਾਰ ਚਮੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੀਭ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਉਣੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰ ਹੀ ਜਾਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਲਾਲ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਾਧੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਏ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਐਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਲਫੀ ਵਰਗਾ ਲਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗ ਸਾਰੇ ਉਡਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਉਡਾਉਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਣਕਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਣਕਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਣਕਾ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ 10-12 ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੌਲੀ 20 ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤੁਣਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋਬ ਲੱਗੋ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪਵੋ, ਦੱਬ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਬਿਠਾਇਓ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਭਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਵਿਟਾਮਿਨ D, C, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਾਂ ਲੋਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਇਰਨ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਪਸੰਦ,
ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।